9? Yeah. అందరికీ నమస్కారం అండి. మీడియా మిత్రులు అందరికీ వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఆల్ ద చీఫ్ గెస్ట్స్ హియర్, సాయి రాజేష్ గారు, అనుదీప్ గారు, అండ్ Chetan sir. Okay, so I'm a little bit nervous obviously because Rashmika is going to come here and I have a crush on her too. So who doesn't? So coming to the project, Uday Garu has done a fabulous job with the making, with the screenplay and everything, and he is really very hard working person as of what have I seen. He's like very into the script whenever he's working on sets and everything. So he was very, you know, dedicated to the movie. So I hope the hard work pays off on 31st. Hello. And Anand, thank you for being such a sweet and down to earth and humble person. Yeah, like everyone said. And in this movie, Anand's character is completely different from whatever he has done before. So this is like a new and fresh side of Anand that the audience is going to see. And Pragati, pretty girl, she has done a fabulous job, even though we haven't like worked together for none of the scenes, but still whatever I watched on screen. So yeah. And Chetan Garu, you literally added life to the movie. And as Aditya Garu said, after and before RR, it's like completely different things. So thank you so much. And our writers, Suresh Garu, and the singer, Sid Sriram sir, and Anurag Kulkarni Garu, both have done like fabulous jobs giving their voices to the songs, and both the songs are almost viral. Like Pichika Nachesave is literally on the feed. So yeah, we can see the hard work paying off. And I'm just really grateful to work and be a part of Gam Gam Ganesha. And I hope you all guys love it too. And please come to the theaters on 31st March and do enjoy the movie. Thank you so much. బ్యూటిఫుల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రగతి మాట్లాడతారు ఇప్పుడు. ఆల్మోస్ట్ లైక్ మీ అందరికీ నమస్కారం. మీ ఇక్కడ రావడానికి చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. I had written a little something for Rashmika Garu, but since she's not here, so I'm going to keep it to myself and wait till I say it to her. నేను లాస్ట్ టైం ప్రామిస్ చేశాను కి నెక్స్ట్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో నేను తెలుగులో మాట్లాడుతాను. సో ఇప్పుడు ట్రై చేస్తాను ఇవాళ మాట్లాడడానికి. గమ్ గమ్ గణేష చాలా స్పెషల్ మూవీ నాకు. అండ్ ఈ ఫిల్మ్ చాలా హోల్సమ్, హార్ట్ వార్మింగ్, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్ ఉంది. More than that, I feel because there's an essence of Ganesh Chaturthi, it just brings a beautiful sweetness to the film. So I think me andarki nachitundi. And before anything else, I'm a huge Sid Sriram sir fan. So when I had just started listening to Telugu music, I remember I used to add those songs to my playlist. And I eventually realized they were all Sid Sriram sir songs, from Mate Vinaduga to Geeta Govindam songs. And then Brindavani Way happened, and I was like, నేను చాలా లక్కీగా బకెట్ లిస్ట్లో టిక్ చేసుకోవచ్చు. సో సార్, మీ మ్యూజిక్ నాకు చాలా ఇష్టం. అండ్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ I have a song from you. థ్యాంక్ యూ చేతన్ గారు, మీకోసం మ్యూజిక్. This is the first song that I actually picked up, the music, it was so good. Uday Garu, నేను చాలా గ్రేట్ఫుల్ ఉన్నాను ఫర్ గివింగ్ మీ నీలావేణి అండ్ సీయింగ్ నీలావేణి ఇన్ మీ.
It just means so much to be in this chaotic world of Ganesh. I had a very good experience working with you. Aditya Garu is lovely working with you. The entire cast and crew, it has been a wonderful experience and so much laughter on set. Emu. Anand Gurunchi Cheppali ante, he's been a very cordial and supportive co-actor. Last but not the least, I would like to thank my family for the ultimate strength that I gained from them. My friend who tried to help me with the Telugu in my speech today. Yeah, it's been great being a part of Gum Gum Ganesha with you. I wish we had scenes together. It would have been so much fun. Yeah, and I really look forward to more such nice experiences. Thank you. No problem. She wants to add something. Yeah. Vijay Garu, I literally forgot about you. I'm so sorry. And whatever the songs and hook steps we are saying, it's literally his hard work and his, strategy. So I'm really lucky to work with the lucky charm of our industry, I would say. And Krishna Chaitanya and Emu, you guys are lovely. And Emmanuel, wherever he goes, he just brightens up the mood of the place. And I won't. So yeah, that's all. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరిద్దరూ కలిసి యాక్ట్ చేయకపోయినా ఆల్రెడీ మంచి కెమిస్ట్రీ ఇక్కడ వర్కౌట్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బట్ ఆనంద్ దేవరకొండ మాటలు వినేద్దాము. అందరికీ నమస్కారం. ఇట్స్ లేట్, మీరే ఇంటికి వెళ్ళాలి. ఇదే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ నమస్కారం. లేట్ అయింది. ఐల్ ట్రై అండ్ క్లోజ్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఇక్కడికి వచ్చిన గెస్ట్, మా బేబీ ప్రొడ్యూసర్స్, మా బేబీ డైరెక్టర్ బన్నీవాసు గారు, పెద్దలందరికీ కూడా, మా యంగ్ టీమ్, ఒక డెబ్యూ ప్రొడ్యూసర్స్, డెబ్యూ డైరెక్టర్ని సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చిండ్రు. సో నాకు ఇమ్మెన్స్ థ్యాంక్స్ అండ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఉందని. ఎస్కేన్ అన్న అసలు బ్యాట్స్మెన్, వరల్డ్స్ బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ అయినా అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్లో వెళ్తారు, కానీ మీరు అస్సలు వెళ్ళారన్న. అసలు మీ తర్వాత అస్సలు మాట్లాడకూడదు. అసలు ఏంది ఆ ఫ్లో, ఏంది అబ్బా. సో కొంచెం ఎనర్జీ తెచ్చుకోవడానికి మా సినిమాలో గమ్ గమ్ గణేష ఉంది కాబట్టి ఒకసారి జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి. And also one more slogan that we have in Telugu is Jai Telugu cinema lo Jai Balaya, Jai Telugu cinema. Everything has to be good. నాకు అంటే బేబీ తర్వాత చాలామంది నాకు ఈ క్వశ్చన్ అడిగినారు. ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో, ప్రతి ఈవెంట్లో వై గమ్ గమ్ గణేష అనే క్వశ్చన్ నా దగ్గరకు వచ్చింది. నా మైండ్లో ఎప్పుడు తిరుగుతుంటుంది వై నాట్ అనేది. ఎందుకంటే ఒక ఫంకీ క్యారెక్టర్, ఒక ఎనర్జెటిక్ క్యారెక్టర్ దొరికింది. నేను కమర్షియల్ బాక్స్ ఆఫీస్ అవన్నీ నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు, అంత ఆబ్జెక్టివిటీ లేదు, కానీ నాకు యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ కుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ సో మచ్. అసలు ఒక క్రైమ్ కామెడీలో ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటూ ఎంత ఫంకీగా ప్రజెంట్ చేస్తూ ఒక ఎనర్జెటిక్ క్యారెక్టర్ నాలో నేను ఈ ఎనర్జీ లైఫ్ అంతా చూడలేదు, అది ఉదయ్ ద్వారా బయటకు వచ్చింది. సో ఉదయ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ థింకింగ్ ఆఫ్ మీ ఫర్ దిస్ రోల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చాలా ఫాస్ట్గా మాట్లాడేస్తాను, ఎందుకంటే మా నేషనల్ క్రష్ మాట్లాడాలి.
అది పొద్దున్న షూటింగ్ చేయలేరా, లాస్ట్ ఇయర్ చేస్తాం, ఈరోజు పొద్దున్న కాదు. సో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే, నేను బేబీ అప్పుడు కూడా నేను చాలా అంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో సినిమా రిలీజ్కి దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. నేను ధీరజ్కి, ఎస్కేఎన్కి, సాయిరాజేష్ అన్న రోజు ఫోన్ చేసి ఎట్లా వస్తుంది సినిమా ఏంటి, వాళ్ళు భయపడేవాళ్ళు, మా హీరో మమ్మల్ని నమ్మట్లేదా అనే స్పేస్లో వాళ్ళు భయపడేటోళ్ళు. కానీ నా పర్సనాలిటీ ఏంటంటే, నేను వేరే నా చుట్టూ ఉన్న మనుషుల దగ్గర నుంచి నేను కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకుంటా, నాలో నుంచి కాన్ఫిడెన్స్ రాదు. అది బేబీ అప్పుడు నాకు మేజర్లీ రాజేష్ అన్న అండ్ ఎస్కేఎన్ అన్న ఆఫ్ కోర్స్, అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ మారుతి సార్ నాకు ఒక రోజు పిలిచి, అరే ఇంద్ర నువ్వు అట్లున్నావు, నువ్వు ఏం సినిమా తీస్తావా, నీకు తెలుసా అసలు యువర్ కెరియర్ ఇస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఆన్ July 14th అని అన్నాడు. అండ్ మారుతి సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ మచ్ బిఫోర్ ద రిలీజ్, బికాజ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ రోజు చెప్పినందుకు కాదు, నా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మీరు మాట్లాడినరు, అది నాకు యాక్టింగ్లో కూడా నాకు ఎంతో కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. అండ్ అదే కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పుడు ఈ కొత్త టీం, కొత్త ప్రొడ్యూసర్లు, కొత్త డైరెక్టర్, చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా చాలా న్యూ కమర్స్, అసలు ఎవరి దగ్గర నుంచి కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకోవాలి అనేది తెలియకుండా అయింది. సో నేను రోజు మా డైరెక్టర్కి ఫోన్ చేసి, అరే ఈ సీన్ బాగా వచ్చిందా, మిక్సింగ్ బాగా అవుతుందా, ఆర్ఆర్ బాగా వస్తుందా అని సతాయిస్తుంటా, వాడికి డౌట్ కొడుతూ ఉంటుంది. కానీ మొత్తానికి నిన్న ఒక షో వేసినాం, ఒక 100 మందికి, అంటే మా సినిమాకి సంబంధం లేకుండా బయట ఉన్న వాళ్ళకి, ఆడియన్స్కి, యూత్, ఫ్యామిలీ అందరినీ కలిపి అందరికీ చూపించినాం. వాళ్ళంతా విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, ట్విస్ట్లు, టర్న్లు, యాక్షన్ అంతా కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఒక కొత్త ప్రజెంటేషన్ తోటి ఉంది అని చాలా ఆనందంగా బయటకు వస్తున్నారు. అండ్ ఇదొక ఈ సమ్మర్కి ఒక ప్రాపర్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్. అంటే నాకు తెలుసు మే 31st వేరే సినిమాలు కూడా వస్తున్నాయి, ఒక మాస్ ఫిలిం, ఒక థ్రిల్లర్ ఫిలిం. అంటే కాంపిటీషన్ అనేది చాలా హెల్దీ ఉండాలి, అదేవిధంగా అందరు ఆడియన్సెస్కి నచ్చాలి. సో ఎవ్రీ ఫిలిం షుడ్ వర్క్. మన తెలుగు సినిమా బాగుండాలి. ఈ సమ్మర్ అంతా కూడా మనకి చాలా డ్రై, లీన్ పీరియడ్ లాగా నడిచింది. కానీ మన తెలుగు సినిమా బాగుండాలంటే చిన్న సినిమాలు, మీడియం సినిమాలు నడుస్తూనే మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే చాలామంది పెద్ద సినిమాలు చాలా టైం పడుతుంది తీయడానికి. థియేటర్లు, ఈకోసిస్టము, జాబ్స్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండాలంటే మన చిన్న సినిమాలు, మీడియం సినిమాలు అట్లీస్ట్ నెలకి 2 నడుస్తూనే థియేటర్లు బాగుంటాయి. లేకపోతే ఇట్స్ వెరీ హార్డ్. అండ్ we made a good film. We are happy with that product. And నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఆడియన్స్కి మీరు వెళ్ళి చూడండి, మీకు నచ్చితే ఒక మంచి వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ స్ప్రెడ్ చేయండి. అండ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ టు హియర్ రష్మికాస్ వర్డ్స్ ఆఫ్ కోర్స్. కానీ ఈ ముందు ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి ఇన్ దిస్ టీమ్, ద ప్రొడ్యూసర్స్ వంశీ గారు, కేదార్, మన అనురాగ్, ద డైరెక్టర్ ఉదయ్, ద కో యాక్టర్స్, ఎవ్రీబడి. ఈ సినిమా ఒట్టి నాదే కాదు, ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో చాలా ముఖ్యమైన పాత్రలు ఉన్నాయి. క్యారెక్టర్స్ అంత హోల్డ్ చేసి అంత మంచిగా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే హీరోకే లాస్ట్ మైక్ ఇస్తారు, కానీ చాలామంది ఇంకా ఉన్నారు. మీరు కూడా స్టేజ్ మీదకి రండి, కాజల్ బాయ్స్ అండ్ యూ గైజ్, మన రుద్ర గ్యాంగ్ ఎవరన్నా ఉంటే. అంటే ఈ సినిమా ఏంటంటే ఒక న్యూ ప్రజెంటేషన్, యూనిక్ ప్రజెంటేషన్తో ఉంటూ ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. క్యారెక్టర్ అంటే జస్ట్ ఏదో కామెడీ చేయడానికి రావట్లేదు, ప్లాట్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వేలో చూపించండి మా డైరెక్టర్ ఉదయ్. సో ఇఫ్ వీ ఆల్ యాక్టర్స్ కెన్ టేక్ అ ఫోటో విత్ రష్మిక, with all the actors, if you can come forward, and all the technicians also, please make a line like this, no? Ante I just want to make sure that this is not just Anand Devarakonda's film, this is all of their film, and I hope you all come and support. Come. అంటే ఇది మళ్ళీ మాకు రష్మిక తోటి వీళ్ళందరికీ ఆపర్చునిటీ దొరకదని ఇప్పుడే ఫోటో తీసుకున్నాం. And to every actor that is here, thank you so much. You all contributed so much to the film.
అండ్ టు యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ. ఎప్పుడు మీ సపోర్ట్, అంటే నేను అసలు యాక్సిడెంటల్ యాక్టర్ని, అది సినిమాలకు వచ్చి ఇంత పెద్ద సక్సెస్ మా రాజేష్ అన్న ద్వారా వచ్చి మీరు ఎంత ప్రేమ, ఎంత లవ్ చూపిస్తున్నప్పుడు నాకు ఇంత యాంబిషన్, ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, ఇంత డిటర్మినేషన్ వస్తుంది. సో థ్యాంక్ యూ, లవ్ యూ ఆల్. అండ్ I would like to call our Rashmika Mandana to speak and close this event. Thank you so much.